करो, यह जा कोई शब्द नहीं हैगा। केवल एक अरबी का शब्द होंदा पीर हिंद बे रवत, हिंद का पीर चलिया। सतगुरां नूं किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं सी भी आओ भाई सानूं पकड़ो, इवें दी कोई लोड़ नहीं पई। सतगुरु केवल सूचना दिंदे सी, हथ ते हथ मारिया, ताड़ी मार के भी खाली हथ चलिया। सारा कुछ कौम दे, देश दे, धर्म की आन ते शान खातर निशावर करके वचन कह रहे सी कि जाओ पुत्र जी, मैं तुम्हें बरसी खाते हुए देखा। गरीब आत्मिक आनंददायक जीवन है ਉਹ आम समाजिक लोगों नालों, राजनीतिक लोगों नालों ਅਤੇ चले आउंदे रवैती परंपरारे कि वो महान रहबर ने जिन्हों ने जदों भी सूरबीर बन के कलगीधर पातशाह जी के हर हुक्म की किन बिन तमील की पालना की। 40 सिंह इत्थे शहीद होए, 5 के जथियां विच कलगीधर जी महाराज ने वेख्या कि सारे शहीद हो रहे हैं, फिर 5 ने इकट्ठे होकर बेनती की। सतगुरु आप जी साडा वचन मन लो, असी हुण 5 प्यारे के रूप में ही हुक्म कर रहे हैं भी जाओ आप जी चमकौर की गढ़ी छड़ जाओ। आप जी के साहिबजादे शहीद हो चुके हैं, आप जी ने कालपुरख वाहिगुरू जी का कोटान कोटवार शुकराना भी कर दिता। असी सारा दृश्य देख लिया। फिर भाई दया सिंह नूं, धर्म सिंह नूं, मान सिंह नूं महाराज ने इशारा किया, असी इस दिशा वाल इन्हां तारियां की लोह विच इस पासे तुसीं आई जाना, आपां फिर इकट्ठे होवांगे। सतगुरु इत्थों पहुंच गया जी, नगर है लम्मे जटपुरे, रायकोट का राजा राय कल्ला इस इलाके में विचरदा होया उन्हें पता चलिया कि इत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब कलगीधर पातशाह आए ने, इत्थे महाराज जी विराजमान ने। आओ इत्थों छोटे साहिबजादियां दी अमर कथा का प्रसंग आपां बड़ी श्रद्धा सत्कार नाल सरवण करांगे। महाराज जी ने राय कल्ले नूं कहा भी जाओ जी, सरहंद कोई भी अपना चंगा सूझवान समझदार व्यक्ति भेजो जिहड़ा साहिबजादियां दी ते परम पूजनीक माता की खबर लैके आवे भी सरहंद विच की घटनाक्रम होया, सच्चा सच्चा इतिहास जो कुछ वापरिया उस सुन के दसे। महाराज जी पलंग ते विराजमान ने। इस वेले संगतां महाराज जी के दरबार सतगुरां की हजूरी च नमस्कार प्रणाम कर ली जा रही ने ते सतगुरां दे परिवार के विछोड़े के दुख विच शरीक होण आ रहे हैं। सारे पासे गमगीन माहौल है जी। लोकी आउंदे कि सतगुरु आप जी के साहिबजादे भी शहीद हो गए, 4 साहिबजादे 2 चमकौर की जंग विच मारे गए, 2 सरहंद दीआं दीवारां विच शहीद हो गए, माता जी शहीद हो चुके ने, परिवार फेरू फेरू हो गया, आनंदा की पूरी छिन्न भिन्न हो चुकी है, कुछ भी नहीं रहा। सतगुरु आप जी इन्ने वड्डे महान रहबर अज सारा कुछ देश धर्म कौम की आन शान खातर वार के बड़े लहजे च बड़े अरमान नाल इत्थे बैठे हो। किसी की रसना ते कोई शब्द है जी, कोई कलगीधर पातशाह जी नूं कुछ कह रहा, नूरा माही आउंदा है, सरहंद की दास्तान आके सुणाउंदा है। उस वेले कलगीधर महाराज कहंदे चौकड़ा मारी बैठे पलंग ते, ये सारा कुछ ध्यान नाल सुन रहे ने ते प्रसंग नूरा माही दाता कहंदे सतगुरु मेरे कोलों छोटे साहिबजादियां की शहादत का प्रसंग सुनाया नहीं जाता, पर आप जी मेरे ते मेहर भरे हाथ रखो, मैं दिल कैड़ा करके आप जी नूं सारा प्रसंग सुनावां जिवें मैनूं भाई टोडर मल जवान जी ने, भाई मोती राम मेहरा जी ने ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਨੂਰਾ ਮਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ इस लई सद कलिया भी आओ, मौका बड़ा वधिया। औरंगजेब वालों गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं बागी ऐलान किया होया, ओहदे माता जी ते छोटे साहिबजादे मेरे पास ने, जे किवें भी हो सकदा पई आपां इन्हां नूं वजीद खान तक गिरफ्तार करवा दिंदे आ। बड़ा वड्डा भारी भरकम इनाम तुहानूं आपां नूं सारिआं नूं मिलूगा, आपां मालो माल हो जाए। ये गंगू राम दे मन की अंदरली लोभ की लालच की
ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਛਿੱਲੜ ਉਹ ਇਹਨੇ ਚੁਰਾ ਲਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਰਕ ਮੁਗਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜੀ? ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਡ ਚੀਰ ਵੀ ਠੰਡ, ਵਗਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਵਰ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ, ਮੌਸਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਸੰਭਵ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਕੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜਾਂ ਦੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ, ਨਵਾਬੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਭਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਜਾ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰਾਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌੜਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ, ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਲਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਜਾਂ ਦੇ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਨਵਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਤੇ ਮਹਾਈ,
ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਧਿੱਗੋ ਜੋਰੀ ਜਬਰੋ ਜਬਰੀ ਛਲ ਫਰੇਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਕ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਛਲ ਤੇ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7-9 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਲਿਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੜਾਈ ਕਰੋ, ਸਖਤਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਜਲ ਭੋਜਨ ਪਕਵਾਨ ਛਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਔਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੰਗੀ ਤੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡਰਾਬੇ ਬਹਿਕਾਵਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਗੁੜਪ ਗੁਪਤੀ ਗੁਪਤੋ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾੜੇ ਹਾੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੇਰ ਦਿਨ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਵਸੀਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਤਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਰਚੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਰੀ ਤਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੰਘਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਕਾਜੀ ਮੁਇਨੁਦੀਨ ਅਤੇ 7 ਕਾਜੀ ਹੋਰ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾਣੇ ਉਲਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋਰ ਲਾਓ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੋਲਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਜਾਈ, ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਹੋਇਆ।
सानू सिजदा नहीं किया, साहिबजादियां ने शीश नहीं झुकाया, इन्होंने साडे मुताबिक एक भी गल नहीं मनी। अपने गुरमत खालसाई मर्यादा अनुसार आते हैं, गज बज के फतेह बुलाते हैं साहिबजादियां नूं। फिर वही सवाल बच्चे, तुहानूं पता कल असीं बड़ा कुछ तुहानूं समझाउण दा यतन कीता कि अज भी असीं तुहानूं उही वचन फिर दोहराउने आ कि कलमा पढ़ लो, दीन कबूल कर लो। नहीं, इस तो बाद तुहानूं पता भी सजाए मौत साडी शरअ मुताबिक साडा काजी मुईनुद्दीन इस फतवा सुना के तुहानूं ये भी तुहाडे हित दी गल होई है जे मौका तुसीं ताजां दे तख्तां दे मालक बनो तां साहिबजादियां दे इह वचन सी कि धर्म ने तदेगे कभी तुर्क ने बनेगे, निज शीश दे ਵੱਡੇ ना जाई अपना सिर कुर्बान कर देंगे, पर ना तुहाडियां कलमा पढ़नियां ने, ना तुहाडा जेड़ा भी बार बार तुसीं शरअ सरैया दा जिक्र करदे हो। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह साहब ने बिल्कुल घट शब्दां विच ये कह के उन्हां नूं चुनौती दित्ती कि अपना दीन त्याग के किसी होर दीन नूं लालच विच आके ग्रहण करना, डर विच आके ग्रहण करना, ये सानू ये सिक्ख्या नहीं दी गई। सानू सिक्ख्या की दी गई है, जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै पानी। सानू तो ये पढ़ाया कभी 1600 पहचानी है जो लड़े दीन के हे, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छट खे। सानू ये सिखाया गया देश सेवा पर मोह है शुभ कर्म दे कबू न टरू ना टरू और सो जब जाए लोग निश्चय कर अपनी जीत करूं और सिखू अपने मन को लौट जाऊं जवाब की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मनु संदेह पाठ पढ़ाया गया। डर विच आके, लोभ विच आके, किसी होर लालच विच आके धर्म का त्याग करना। फिर असीं पुत्र किहदे आ जी? 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, 10वें नानक गुरगद्दी दे बालक दे पुत्र है। असीं गलियां बाजारां विच घूमण वाले आम माता पिता दे पुत्र नहीं हैं। मैं एक बेनती कहना हुंदा अक्सर कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं असीं कई बारी किसी होर वेग जां वजद विच आके आम इंसानां वांग समझ बैठदे हां। असी गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं आम मनुखा वांग जां आम इंसानां वांग समझ बैठदे हां। नहीं सा सकदे। कलगीधर जी कोई आम इंसान नहीं सा। फिर कलगीधर जी किन्ने महान रैपर ने, उन्हां दे साहिबजादे भी आम बालकिਆਂ वर्गे बालके नहीं हो सकते। 7 ते 9 साल के बच्चों को कितना ज्ञान हुंदा जी? 7 ते 9 साल के बच्चों तुसीं बार-बार उन्होंने सबक भी पढ़ाओ, धर्म का ज्ञान भी कराओ। बड़ी बड़ियां कचहरियां विच 7 ते 9 साल के बच्चों की अज तक कदे पेशी नहीं पई। इन्नी भरी सभा विच जिथे खौफ का माहौल बनया होवे, डर का माहौल बनया होवे, इहो जिहियां कचहरियां अदालतां विच 7 ते 9 साल के बच्चे ना सतयुग विच ना त्रेते च ना द्वापर च। मैं कहना मेरी बेनती सुनियो कि किसी भी इतिहास विच ना समाजिक ना राजनीतिक ना धार्मिक 7 ते 9 साल के बच्चे जदों साध संगत दे वचन आखदे आ वजीर खान दे बार-बार कहण दे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਸਕ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਲੋਕ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। सानू गुरबाणी अनुसार राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमला रे। सानू तां इह कुछ सिखाया गया। एक अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे भै विच रहण वाले हैं। गुरु पिता जी वल्लों बख्शे हुए नियमां दी पालना करन वाले हैं। सानू मौत दी कोई चिंता नहीं है। मौत अज नहीं कल नहीं भलके मौत वड्डियां नूं भी आउंदी है, छोटियां नूं भी आउंदी है। शायद तुहानूं इह भुलेखा होवेगा। ਤੁਹਾਡੇ मन में भरम होना भी बच्चे हम छोटी छोटी उम्र के बहुत छेती साडा कहना मनणगे।
ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਖਪਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਈਨੁੱਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸ਼ਰਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੀਵਾਨ ਖੱਤਰੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗ ਬਣਨਾ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇੜਾ ਦੇਤਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਕਸਾਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਨਵਾਬ ਸੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ 7-9 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਬਦਲਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਸ਼ਰਅ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵੀਰ ਖਾਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਹ 20 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਬੰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਤਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ, ਅਭਮਾਨ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 13 ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਚਨ, ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਦਲ ਬਹਾਨਾ
ਕਾਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਕਾਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਨ, ਜੱਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀ ਜੋ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ ਦਿਓ, ਕਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਹੀ ਇਹੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਦਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਭਾ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੱਤ ਪੜ ਕੇ ਜਲਦੀ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈ ਡਿੱਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਕ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਡਿੱਗੀ, ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੇਸੁੱਧ ਬੇਸੁਰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਮਾਣਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸਨ ਸਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸਲ ਬੇਗ। ਸਾਸਲ ਬੇਗ ਬਾਸਲ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੇ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢ ਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਬਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਸਲ ਬਾਸਲ ਬੇਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਆ 9:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਜਲਾਦ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਢੇਲੇ ਭੰਨਣੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਚਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੜਪਾਉਣਾ, ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਰਫੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੁਰਤ ਰੱਖੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਚੜਾਏ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ,
ਇਹ ਆ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ। ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰਦੀ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਸਰਪੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ 78,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸਰਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਬੱਖ ਭਰਮੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਂਕੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ 78,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਚੇਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਸੀਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯੂਨੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ऐसे महान शहीदां नूं अपना सब दा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, बार बार प्रणाम करते हैं। मैं एक बेनती जिहड़ी अति जरूरी है कहनी, वो जरूर कहना हुंदा कि असीं सिख कौम दे गुरु घर दे अपने आप नूं अपना सारे वास अखवाउण दा यतन करिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु खालसा पंथ दे वारस अखवाउण दा आपां केवल यतन ही नहीं कर रहे, आपां बार बार अपने आप नूं ये शो करन दा यतन करदे भी असीं वारस हां। ये बहुत वधिया गल है, मेरी बेनती सुनियो, ये बहुत चंगी गल है। पर वारसो गुरु खालसा पंथ दे जिम्मेवारो, वो भावें तुसी धार्मिक खेत्र विच जिम्मेवारियां निभा रहे हो, भावें सिख धर्म दे समाजिक खेत्र विच जिम्मेवारियां निभा रहे हो। मैं बेनती कह देवां भावें सिख राजनीतिक तौर ते जिम्मेवारियां निभा रहे हो, तां सानू सारिआं नूं समाजिक तौर ते, धार्मिक तौर ते, राजनीतिक तौर ते अपने आप नूं आपां वारस पाउण वाले कोशिश करियो, अपने अंदर जरूर झाती मारियो कि साहिबजादियां ने ताजां ते तख्तां नूं की कह के वजीद खां वर्गिआं नूं भी ठुकराता सी। कितना गंभीर विषय बन जाता है। सो जे इन्हां सारियां कुछ नूं ध्यान च रखिए तां घट्टो घट जे ज़्यादा नहीं तां त्याग दी भावना जरूर रखो। त्याग की भावना में एक बड़ी कला होती है, तुसीं सियाणे बैठे हो, त्याग की भावना में कला होती है कि जिहड़ा खुआर होया समाज है,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਵਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਖੇੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ। ਓਟ ਆਸਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ, ਇਹ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਬਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਥਾ ਸਖਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੋ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਬਣੇ। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे, आपस को जो जाने नीचा सो गलियां, सब ते ऊंचा है गुरमत स्थान है। सो सतगुरु जी ने जाको हर रंग लागो इस युग में साध संगत गुरवाक ऐसे होंगे है, सो कईयत है सुरा आत्म जिने सकल अवस्था के जाता सतगुर पूरा पातशाह जी की रहमत होवे। बस महाराज जी का वो बचन गगन दमामा बाजो करे निशाने खाओ, खेत जो मांडे सूरमा जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबूल सके। खेत खेत केड़ा जी? आत्म रूहानियत दा अंतरीन जेड़ा सिदक है, इस शब्दां नाल नहीं वधदा, सिदक वधदा सतगुरु दी बख्शिश नाल। सिदक दिली ही किसे मंजिले मकसूद ते पहुंचाउण वाले योधे सूरवीर नूं दुनिया याद करदी है। क्योंकि दुनिया में दानी बहुत होंगे पर सरबंस दानी नहीं है, तपस्वी बहुत होंगे पर कलगीधर वर्गा तपस्वी कोई नहीं मिलेगा। महाकवि बहुत होंगे पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वर्गा महाकवि नहीं होगा। विद्वान बहुत होंगे पर गुरु कलगीधर शहनशाह वर्गा विद्वान कोई नहीं, त्यागी कोई नहीं, वैरागी कोई नहीं, तपस्वी कोई नहीं। इसलिए मैं जेरे अपने शब्दों च मेरी निजी भावना, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को कदे भी आम इंसाना वांग या आम लोगों वांग, आम धार्मिक लोगों वांग मैं कदे भी शब्द नहीं बोलता। कई बार असीं किसी वखरे वेग ਜਾਂ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੜਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਣ ਤੇ ਮੇਰ ਕੀਓ, ਮੇਰੋ ਤੇ ਕਣ ਕੀਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਮੋ ਮਮ ਕੇਵਲ ਦਾਨੀ ਦੀਨ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੇਤਾ, ਆ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਭਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਣਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹੀਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਾ ਕਣ ਮਾਮੂਲੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਅਰੋੜ ਅਡੇਗ ਹਿੱਲ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫੇੜੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੇ ਕਿਣਕੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭੇੜੋਂ को मैं शेर बनाऊं, गुरु कलगीधर जी का, चिड़ियों से मैं बाज चढ़ाऊं, ऊपन गरीबन को कहलाऊं। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੰਕਨ ਸੰਗ ਰਾਤ ਲੜਾਉਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉਂ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊਗਾ ਜੀ। और बड़े बड़े दानश्वर लोग, फिलासफर लोग भी कलगीधर जी के बचनों जब पढ़ते हैं उस नमस्कार करते हैं। डॉक्टर मुखालफ वर्गे, टर्नवी वर्गे, डॉक्टर होर विद्वान, रोनाल्डो वर्गे सारे लिखते हैं भी जदों असीं दुनिया का इतिहास लिखते हैं मेरी कलम रुकती है, मेरा सिर झुकदा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के छोटे छोटे साहिबजादे के महान शहीदी इतिहास को लिखण। ये महानता तां मैं बेनती कहना, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को आम इंसान नहीं सन, वो बड़े मान रहबर सन जी। उन्होंने रहबरी करके इतनी बड़ी क्रांति आई। आ जिहड़े इनकलाब का आपां दावा करते हैं, क्रांति का इनकलाब का, देश में दुनिया तब्दील हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के इस फलसफे को शासक पढ़ो, उन्होंने वचनों नूं पहरा देण लई उवें दी अंदरों भावना भी सच्ची सुच्ची होनी चाहिए। ये नहीं है भी जिन मन होर मुख हो से कांडे कच्चिया, इता रखते इश्क खुदाए रख दिदार के महाराज जी उन्हां दी वडेई करी। मेरी बेनती सी कि कलगीधर शहनशाह जी दे उस वक्त दे फेरे बोल सन, राय कल्ले ने सुनता ले, पर उन्हें बेनती की सतगुरु मैं भी तुरपां विच ही हां। महाराज कहने तू गुरु कर दी सेवा की, आ लै गुरु करदा आशीर्वाद। श्री साहब सरकार सरमान से पाओ भेंट करके महाराज जी ने अपने कोल जिहड़ा वो सोने दा गुरु पातशाह जी दा अपना जल पात्र सी, वो हजूर जी ने उन्हें सौंप दी। वो परिवार को हुण तक भी संभाल के रखी हुई है। मतलब सतगुरु जी नूं आशीर्वाद दिंदे ने, जिन्हां नूं बख्शां करदे ने, वो सदीव काल रहिंदी दुनिया तक उन्हां बख्शां की प्राप्ति करके बख्शां दे पात्र बन के अपना जन्म जीवन सफला करते हैं। सतगुरां दे बोल भी बख्शां ने, सतगुरां दी बाणी भी साडे लई बख्शां हन। सतगुरां दे अमर कथा दे इतिहास, महान इतिहासक घटनावां भी साडे लई बख्शां हन। ये महान शहीदां दीयां बख्शां नूं हिरदे च जरूर वसाओ। कोशिश करो जिन्हां ने आपा मारिया, कुर्बान होए, भाई संगत सिंह जी वर्गियां दी पावन सीस ते सजी हुई कलगी सानू अज भी चमकौर दी गढ़ी दे आखिरी शहीद दा संदेश दिंदी है।
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸਭ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਗਰ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਰਾਬਲੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜਾਪ ਪਾਠ ਜਥਾ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਮਨ ਧਨ करके आपकी सेवावां निभा रहे हो। वो चेचे तौर से साउंड वाले वीर जेडे बड़ी श्रद्धा भावना नाल केवल साउंड चलाउणा किता हो सकता है, पर जदों गुरु नूं समर्पित होकर श्रद्धा भावना नाल सेवा निभा रहे हैं, इन्हां दी सेवा भी थाएं पवे सतगुरु ने ते कृपा रखण। मैं किन्हां दे नाम गिणावां जी, सारे दे सारे तुसीं गुरु जी दे निमित्त होकर सेवा निभा रहे हो। सतगुरु तुहाडे सारिआं ते मेहर भरे हत्थ रखण। जिन्हां ने कोई मन की मुराद रख के सेवा की है, सतगुरु उन्हां दी मुरादां पूरीआं करन। कोई मनोकामना लैके आओ, मनोकामना पूर्ण होवे। परिवार की सुख शांति, कारोबार तरक्कियां, देहां की तंदुरुस्ती, नगर इलाके में सुख शांति, ये सब लई सतगुरु तथा महान शहीद अपनी मेहर भरी कृपा दृष्टि रखन। ये वो धरती जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी के मुबारक जन्म पाए, बड़े भागां वालियां ने सेवा की। कोई सेवा तो वांझे भी रह गए होणगे उन्हां दिनां, पर गुर इतिहास ये दसदा जी, सियाणे दसदे आ भी जेड़ा व्यक्ति किते भुल भुलाई नाल कोई गलती कर गया, भाई महा सिंह बाग मुड़ के फिर गुरु के चरणों में आ जाए, जो शरण आवे तिस कंठ लावे बिरध स्वामी संदा। सतगुरु अपने सेवकों के फिर मेहर भरे हत्थ रखते। सतगुरु कदे दुरकार दी नहीं है, फटकार दे नहीं। जे किसी कोलों ऊण ताई होगी, कोई भुल चुक होगी, सतगुरु के दर से जुड़न लई फिर कहाऊं गुरुदेव जी के चरणों में क्षमा याचना करके भुलों चुकां की मुआफी मंग के फिर गुरु दे बन जाओ। ये एक गुरु घर का नेम है, नियम है। सतगुरु का सुभाव आदत है। जिन्हें गुरु का बुरा किया, सतगुरां ने उन्होंने मुड़ के जे गुरु की शरण में आ गया, महाराज जी ने दरकारिया नहीं फटकारिया नहीं, सतगुरां ने सबको आशीर्वाद दे के गलवकड़ी ले लिया भी आजा मां सिया कोई गल नहीं, जे तू भुल गया सी, मुड़ के फिर छड्डता जाम पी के तू गुरु दे नाल टुट्टी गंढी है। ये बड़ियां बड़ियां बख्शां होंदियां ने, समझ वालियां नूं बहुत छेती समझ आ जाती है। सो सतगुरु तुहाडे इलाके दे सारे इसे तरह कृपा करन। जिवें टोडर मल दीवान ने इस थां की सेवा की, जेड़े थां ते गुरु तेग बहादुर साहब जी आए, उस दरखत के पत्तियां दा मिठे होना ये बहुत वड्डी लसानी इतिहासक कहानी है। इस धरती नाल, इस जमीन नाल आपां नूं जुड़े रहना चाहिए जी। महान शहीदां दीयां बख्शां अपने सब ते हुंदियां रहण। इन्हां भावनावां नाल इत्थे उचेचे तौर ते कुछ पत्रकार वीरां ने पिछले कई दिनों तो इस पावन पवित्र इतिहास की, इस जगह की बहुत ही सुंदर तरीके नाल कवरेज की है। गुरु महाराज जी की वडियाई की है। उन्होंने वीरां वालों भी फोन आया सी, सतगुरु कृपा कर, उन्हों दी भावनावां भी सफलियां होण, पातशाह उन्हां ते विनम्रता कर। इन्ने शब्दां नाल आप सारियां संगतां दा दास वालों मैं केवल धन्नवाद नहीं करूँगा, मैं तुहाडे चरण स्पर्शदा होया, तुहाडी चरण धूड़ मस्तक लाउंदा होया मैं हमेशा आप जी दा ऋणी रहां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिखो शब्द प्यारिओ, जन्म मरण कीते मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक राम कली। महला तीजा आनंदिक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया।